નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને હું છું લુબના ખાન। હવે વાત રશિયા યુક્રેન યુદ્ધની। आंतरराष्ट्रीय न्यायालय में यूक्रेन रशिया संकट अंगे सुनावणी 7-8 मार्चे संकट मामले सार्वजनिक सुनावणी थशे। मोटा ने महत्वपूर्ण समाचार। यूक्रेने आईसीजेना द्वार खखडाव्या हता। रशिया पर नरसंहारनो आरोप छे। तो आंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आ अंगे सुनावणी थवानी छे। महत्वनुं छे के 7 અને 8 मार्चे વધુ सुनावणी थशे, जेमां रशिया पर नरसंहारनो आरोप छे। घणा बधा यूक्रेन में जे निर्दोष नागरिको छे ते मृत्यु पाम्या छे आ युद्धने कारणे। त्यारे यूक्रेने आईसीजेना द्वार खखडाव्या, जे अंगे हवे वधु सुनावणी हाथ धराशे। आंतरराष्ट्रीय न्यायालय में यूक्रेन रशिया संकट अंगे 7 અને 8 मार्चे सुनावणी थवानी छे, जेना पर विश्वभરના देशोनी पण नजर रहेशे। रशिया पर नरसंहारनो आरोप लगाववामां आव्यो छे। तो आज यूएन में रशिया विरुद्ध प्रस्ताव पर वोटिंग थशे। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में प्रस्ताव पर वोट। यूक्रेन मुद्दे यूएन की इमरजन्सी बैठक पण बोलावाई छे। आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा में मोडी रात्रे वोटिंग थवानी छे। ऑपरेशन गंगा हेठळ फसाયેલા ભારતીયોને લાવવાની કવાયત હાથ ધરાઈ રહી છે। 24 કલાકમાં ભારત માટે 6 ફ્લાઇટ રવાના થઈ। વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે માહિતી આપી। પોલેન્ડથી પહેલી ઉડાન પણ શામેલ છે તેવું જયશંકર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું। 6 ફ્લાઇટ્સમાં 1377 થી વધુ ભારતીયો પરત ફર્યા છે અને હજુ પણ ફસાયેલા લોકોને ફરી પરત લાવવા માટે જે કવાયત છે તે તેજ કરવામાં આવી। यूक्रेन में फसाયેલા भारतीयों स्वदेश लावવાની कवायत हाथ धराई रही है। 251 भारतीयों ने लईने फ्लाइट दिल्ली एरपोर्ट पर पहुंची है। एयर इंडिया की फ्लाइट 1946 में भारतीयों ने स्वदेश लाववामां आव्या छे। मोटा भागना जे तमाम भारतीयों छे ते जल्दी आवी जाय तेवा तमाम प्रयास थई रह्या छे। महत्वनुं छे के भारतीयों ने स्वदेश लावવાની कवायत हाथ धराई रही है। 251 भारतीयों ने लईने फ्लाइट छे ते दिल्ली पहुंची है। भारतीयों ने स्वदेश लावવાની कवायत हजू पण यथावत। ऑपरेशन गंगा हेठळ तमाम भारतीयों सुरक्षित स्वदेश परत फरे तेवा तमाम प्रयास थई रह्या छे। 251 भारतीयों हाल दिल्ली पहोंच्या छे। हजू पण जे विद्यार्थीओ फसाया छे यूक्रेन में तेमने जल्दी जल्दी स्वदेश लाववाना प्रयास हाथ धरवामां आवी रह्या छे। एस जयशंकर द्वारा पण निवेदन आपवामां आव्युं हतुं અને એક બાદ એક જે તમામ ફ્લાઇટ છે તે દેશમાં પરત ફરી રહી છે। દિલ્હી પહોંચી છે 251 ભારતીયોની ફ્લાઇટ અને હજુ પણ ફસાયેલા લોકો જલ્દી દેશ પરત ફરે તેના માટે બીજી પણ ફ્લાઇટ્સ મોકલવામાં આવશે, વિશેષ વિમાન મોકલવામાં આવશે। રશિયા યુક્રેન સંકટ પર અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ બાઇડનનું નિવેદન સામે આવ્યું। બાઇડનનું એલાન છે કે યુક્રેનમાં નહીં મોકલે સેના, પુતિનને સજા આપવી જરૂરી, रशिया ने मनमानी नहीं करवा दईए तेवुं पण जो बाइडन द्वारा कहेवामां आव्युं। महत्वनुं छे के जो बाइडन संबोधन करी रह्या हता वॉशिंग्टनमां, जेमां तेमणे खूब ज महत्वपूर्ण निवेदन आप्युं छे। कह्युं छे के रशियानी जे मनमानी छे, दादागीरी छे ते नहीं चाले, साथे ज पुतिनने सजा थवी जोईए तेवुं पण जो बाइडन द्वारा कहेवामां आव्युं। रशिया यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनનું આ નિવેદન ખૂબ જ મહત્વનું છે અને જો કે યુક્રેનમાં સેના નહીં મોકલે તેવો પણ બાઇડન દ્વારા એલાન કરવામાં આવ્યો। ઓપરેશન ગંગા વધુ ઝડપી બન્યું છે। વાયુસેનાનું C-17 ગ્લોબમાસ્ટર એરક્રાફ્ટ દિલ્હીથી રવાના થયું। દિલ્હીના હિન્ડન એરબેસથી રોમાનિયા માટે રવાના થયું। રોમાનિયાથી ભારતીયોને પરત લાવવામાં આવશે। ઓપરેશન ગંગાને વધુ વેગવંતું બનાવવામાં આવી રહ્યું છે। ભારતના વિદેશ સચિવનું નિવેદન સામે આવ્યું। કીવમાં હવે કોઈ પણ ભારતીય નાગરિક નથી। 12,000 ભારતીય નાગરિકો યુક્રેનથી બહાર નીકળ્યા। ખાર્કિવમાં રહેલા ભારતીયો સુરક્ષિત સ્થળે છે। રશિયા અને યુક્રેન ભારતીય નાગરિકોને બહાર લાવવામાં મદદ કરે।
આગામી 3 દિવસમાં 26 પ્લેન જશે. ભારતીયોને પરત લાવવા સરકારનું આયોજન છે. We have no more nationals left in Kiev. Nobody has contacted us from Kiev since. All our inquiries have revealed that each and every of our nationals have come out of Kiev to the extent that we can tell you. Over the next 3 days, 26 flights have been scheduled to bring out Indian citizens. Apart from Bucharest and Budapest, airports in Poland and the Slovak Republic will also be used. We will mount as many flights as required. A C-17 Indian Air Force aircraft is also expected to fly out tomorrow morning at 4 a.m. And reach Romania, where it will also bring back, repatriate our citizens who are there. તો યુક્રેનમાં ફસાયેલા ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓને લઈને મોટા સમાચાર. હજુ પણ યુક્રેનમાં 1368 ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ ફસાયેલા છે. અત્યાર સુધી ગુજરાતના 123 વિદ્યાર્થીઓને ઓપરેશન ગંગા અંતર્ગત પરત લાવવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતના એનઆરઆઈ વિભાગને 49 ફોન અને ઈમેલ મળ્યા છે, જેમાં જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ 300 પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી. અત્યાર સુધી એર ઇન્ડિયાની કુલ 6 ફ્લાઇટ ભારત આવી છે, જેમાં અમદાવાદના 22 વિદ્યાર્થીઓ છે. અમરેલી, બનાસકાંઠા, ગીર સોમનાથ, પાટણના 2 વિદ્યાર્થીઓ છે. આણંદ, અરવલ્લી, ભાવનગર અને મહેસાણાની 1 વિદ્યાર્થી છે. તો ભરૂચ, વલસાડના 7 વિદ્યાર્થી, વડોદરાના 35 વિદ્યાર્થી, તો ગાંધીનગર, સુરેન્દ્રનગરના 3 વિદ્યાર્થી સામેલ છે. રાજકોટના 13, સુરતના 16 વિદ્યાર્થીઓ પરત આવ્યા છે. જ્યારે અન્ય જિલ્લાના કુલ 5 વિદ્યાર્થીઓ ઓપરેશન ગંગા હેઠળ એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં સ્વદેશ લાવવામાં આવ્યા છે. યુક્રેનમાં ફસાયેલા ભારતીયો માટે કેન્દ્ર સરકારના ઓપરેશન ગંગા હેઠળ ભારતીયોને સ્વદેશ લવાઈ રહ્યા છે. યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહેલી આ ઓપરેશનને કારણે અનેક વિદ્યાર્થીઓ હેમખેમ પોતાના વતન પરત ફરી રહ્યા છે, જેમાં સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીની 2 વિદ્યાર્થીનીઓ પણ પોતાના ઘરે પરત ફરી. વિદ્યાર્થીની ધ્વનિ પ્રધાન અને ખુશી ભંડારી પણ પોતાના ઘરે પરત ફરી છે. ધ્વનિ અને ખુશી બંને ઘરે પરત ફરતા તેમના પરિવારજનોમાં આનંદ છવાયો. યુદ્ધ થતા વિદ્યાર્થીઓના પરિવારજનોએ દાદરાનગર હવેલીના સાંસદ કલાબેન ડેલકરને મળી રજૂઆત કરી હતી. આથી સાંસદ કલાબેન કેન્દ્ર સરકારના વિદેશ મંત્રાલયના અધિકારીઓ સાથે તેમણે વાત કરી. કેન્દ્ર સરકારના યુદ્ધના ધોરણે પ્રયાસ હાથ ધરી બંને વિદ્યાર્થીનીઓ પોતાના પરિવાર સાથે પહોંચી હતી. મારા માટે પણ એક બહુ મોટી જવાબદારી હતી ને અમે ડિસ્કશન કર્યા પછીથી વિદેશ મંત્રાલય સાથે વાત કરી, સંપર્કમાં રહ્યા, સતત સંપર્કમાં રહ્યા. સતત અમારા પ્રયાસ રહ્યા કે બંને દીકરીઓને કેવી રીતના આપણે પ્રદેશમાં લઈ આવવાનું ને છેલ્લે સુધી આપણા બંને દીકરી આજે પ્રદેશમાં આવી ગઈ. ખુશીની વાત છે કે આપણા ભારત સરકાર વિદેશ મંત્રાલયે સતત પ્રયત્ન કર્યા, પ્રયાસ કર્યા ને આજે આપણી વચ્ચે દીકરીઓ છે, આપણા પ્રદેશમાં છે, એમને પરિવાર સાથે દીકરીઓ છે. યુક્રેનિયન્સમાં તો બહુ ચિંતાનો માહોલ હતા. અમે સ્ટુડન્ટ્સ પણ એટ ફર્સ્ટ મોમેન્ટ તો પેનિક થઈ જ ગયા હતા, બટ અમને એટલું એ હતું કે અમારી ગવર્મેન્ટ અમને હેલ્પ કરશે અને ઇવેક્યુએટ કરશે. તો જે એ પ્રોસિજર છે એ બહુ જ ફાસ્ટ સ્ટાર્ટ થયો ને અમે બોર્ડર પર પહોંચ્યા તો અમે જોયું કે ઇવન ઘણા યુક્રેનિયન ફેમિલીઝ કન્ટ્રી લીવ કરીને જતા હતા. એટલું ભયનું માહોલ હતું યુક્રેનમાં. અમે ઇન્ડિયન એમ્બેસીના થ્રુ ને જે અમારા અહીંયાના સાંસદ છે કલા મેમ, એમને અમારી બહુ જ હેલ્પ કરી, બહુ સ્ટ્રેન્થ આપ્યું ને અમે હંગેરી બોર્ડર્સથી રિટર્ન આવ્યા છે. અમારા બહુ બધા ફ્રેન્ડ્સ કીવમાં પણ હતા, એ લોકોને પણ હોસ્ટેલ બોલાવીને એ લોકોને પણ ઇવેક્યુએટ કરી દીધું છે. પર અમારો હજુ એક ફ્રેન્ડ છે જે ખારકીવમાં છે, લલિત કરીને, તેને બંકર્સમાં નાખેલું છે. એ લોકોને સજેસ્ટ કર્યું છે કે ઇન્ડોર્સ રહેવો તો તમે વધારે સેફ રહેશો. યુક્રેનમાં રશિયાના હુમલામાં ટાવર જમીનદોસ્ત થયું. યુક્રેનના ટીવીના ટાવર પર રશિયાએ હુમલો કર્યો હતો. કીવમાં ટીવીના ટાવર પર હુમલાના આ ખૌફનાક દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. તો જેવી રીતે આ હુમલાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, આ હુમલા બાદ બ્લાસ્ટ થયો હતો અને આ જે ટાવર છે તે જમીનદોસ્ત થઈ ગયો હતો. મહત્વનું છે કે આ ટીવી ટાવર હતું જેને નિશાન પર બનાવવામાં આવ્યું રશિયા દ્વારા. જે સરકારી મકાનો છે, ટીવીના મકાનો છે, એડમિનિસ્ટ્રેશન બિલ્ડિંગ્સ છે, તેને સૌથી પહેલા નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. Друзья, срочно на вышке, только что по телеге Киев.
Друзья, срочно на вышке, только что по телеге Киев. Друзья, срочно на вышке, только что по телеге Киев. Друзья. તો યુક્રેનમાં ભીષણ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. ખાર્કિવમાં રશિયન સેનાએ સૌથી ભયાનક હુમલો કરીને ભારે તારાજી સર્જી, જેમાં ઇમારત ધરાશાયી થઈ છે. ખાર્કિવમાં અનેક ઇમારતો પણ ધરાશાયી થઈ. અનેક બોમ્બ વિસ્ફોટકોથી ખાર્કિવની ધરા ધ્રુજી ઉઠી. રશિયન સેનાએ યુક્રેનના કારખાનાઓને પણ નિશાન બનાવ્યા, તો રસ્તાઓ પર પણ યુદ્ધના નિશાન જોવા મળી રહ્યા છે. યુદ્ધનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ભયાનક વિડીયો સામે આવ્યો, જેમાં રશિયન સેનાએ ખાર્કિવના સરકારી બિલ્ડિંગ પર મિસાઇલથી હુમલો કર્યો અને સરકારી બિલ્ડિંગ ફૂંકી મારી. રશિયાની મિસાઇલો યુક્રેનમાં મોત બનીને વરસી રહી છે. રશિયન સેનાના હુમલાથી આ વિશાળ ઇમારત એક ઝાટકે જ ધરાશાયી થઈ ગઈ. વિસ્ફોટની આ તસવીરો યુક્રેનના ખાર્કિવના સેન્ટ્રલ સ્ક્વેરની છે. આ વિસ્ફોટ એટલો જોરદાર હતો કે આસપાસના વિસ્તારો પણ ધ્રુજી ઉઠ્યા હતા અને ચારે બાજુ ધુમાડાના ગોટે ગોટા છવાઈ ગયા. યુક્રેનના અધિકારીએ આ હુમલામાં 1 ડઝનથી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હોવાની પુષ્ટિ કરી. યુક્રેનની રાજધાની કીવ પર કબજો કરવા માટે રશિયન સેનાનો કાફલો આગળ વધી રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે યુક્રેનની સેનાએ રશિયાને રોકવા માટે વિશેષ સૈન્ય અભિયાન શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. યુક્રેનના રસ્તાઓ પર ચારે તરફ રશિયન સેનાએ કરેલા વિનાશના નિશાન દેખાય છે. ખાર્કિવમાં રશિયન સેનાના હુમલામાં કપડાની ફેક્ટરી સંપૂર્ણપણે નાશ પામી હતી. યુક્રેનના હસ્તોમેલમાં રશિયાની સેનાએ કર્યો જબરજસ્ત હુમલો. આ હુમલામાં ઘણી ગાડીઓ ધુમાડા સાથે રસ્તાઓ પર સળગવા લાગી, જ્યારે અનેક ઘરો આગની લપેટમાં આવી ગયા. પરંતુ યુક્રેને પણ રશિયા સામે ઘૂંટણ ન ટેકવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. યુક્રેનના બહાદુર સૈનિકોએ ખાર્કિવમાં ઘણી બધી રશિયન ટેન્કરનો નાશ કર્યો. ઘણા બધા રશિયન ટેન્કરો બળી ગયેલી હાલતમાં દેખાયા. આ તસવીરમાં જુઓ કે કેવી રીતે યુક્રેનની એરફોર્સે રશિયાના હુમલાનો જવાબ આપ્યો. એટલે કે રશિયા ચોક્કસપણે શક્તિશાળી છે, પરંતુ 6 દિવસના યુદ્ધ પછી પણ યુક્રેન યુદ્ધના મેદાનમાં અડીખમ ઊભું છે. રશિયાએ યુક્રેન પર વેક્યુમ બોમ્બથી હુમલો કર્યો હોવાનો યુક્રેને દાવો કર્યો. ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે શું ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની શરૂઆત થઈ ગઈ છે? રશિયા અને અમેરિકા બંને દેશ વચ્ચે વેક્યુમ બોમ્બને લઈને જંગ છેડાઈ રહી છે. આવો અમારા ખાસ રિપોર્ટમાં જોઈએ કે શું છે વેક્યુમ બોમ્બ. શું રશિયાએ યુક્રેન પર વેક્યુમ બોમ્બ વરસાવ્યા? શું રશિયાએ 7100 કિલોના બોમ્બથી હુમલો કર્યો? શું ફાધર ઓફ ઓલ બોમ્બથી ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના મંડાણ? યુક્રેનના ઓક તિર્કાના મેયરે રશિયા પર મોટો આરોપ લગાવ્યો છે. ઓક તિર્કાના મેયરના પ્રમાણે રશિયાએ સોમવારે યુક્રેન પર વેક્યુમ બોમ્બનો ઉપયોગ કર્યો. જોકે જેનેવા કન્વેન્શન અંતર્ગત વેક્યુમ બોમ્બનો ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે. ન્યુક્લિયર એટેકના ખતરા વચ્ચે વેક્યુમ બોમ્બના હુમલાથી યુક્રેનમાં અફરાતફરી મચી ગઈ છે. વેક્યુમ બોમ્બ ખૂબ જ ખતરનાક થર્મોબેરિક હથિયાર હોય છે, જેના વિસ્ફોટ બાદ મોટા પ્રમાણમાં નાના મોટા બોમ્બ નીકળે છે અને વધારે પ્રમાણમાં તબાહી મચાવે છે. વેક્યુમ બોમ્બને ફાધર ઓફ ઓલ બોમ્બ પણ કહેવાય છે. આની ભીષણતાનો અંદાજ આ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે એના વિસ્ફોટથી 300 મીટરની અંદર કોઈનું પણ બચવું મુશ્કેલ છે. આને પરમાણુ બોમ્બના સમકક્ષ બોમ્બ પણ કહી શકાય છે. આ બોમ્બમાં બારૂદનો ઉપયોગ નથી થતો. આ બોમ્બ ઉચ્ચ દબાણવાળા વિસ્ફોટકોથી ભરેલા હોય છે. વેક્યુમ બોમ્બ વાતાવરણમાં ઓક્સિજનને શોષી લે છે, જેમાંથી અલ્ટ્રાસોનિક શોક વેવ નીકળે છે.
આ બોમ્બથી 300 મીટરની અંદર ભયાનક નુકસાન થાય છે. આ 44 ટન TNTની તાકાતવાળો વિસ્ફોટ કરી શકે છે. વેક્યુમ બોમ્બનું વજન 7100 કિલોગ્રામ હોય છે. રશિયા અને અમેરિકા બંને દેશ પાસે વેક્યુમ બોમ્બ છે. રશિયાએ 2016માં સિરિયામાં ઉપયોગ કર્યો હતો, જ્યારે અમેરિકાએ 2003માં અફઘાનિસ્તાનમાં વેક્યુમ બોમ્બથી હુમલો કર્યો હતો. પરંતુ રૂસ અને અમેરિકાની પાસે જે વેક્યુમ બોમ્બ છે તેમાં થોડોક ફરક છે. રશિયા પાસે 7100 કિલોગ્રામ અને અમેરિકા પાસે 9800 કિલોગ્રામના વેક્યુમ બોમ્બ છે. રશિયાના વેક્યુમ બોમ્બની ક્ષમતા 44 ટન TNT અને અમેરિકાના વેક્યુમ બોમ્બની ક્ષમતા 11 ટન TNT છે. રશિયાનો વેક્યુમ બોમ્બ 300 મીટરના વિસ્તારમાં તબાહી મચાવશે તો અમેરિકાના વેક્યુમ બોમ્બથી 150થી 300 મીટરના વિસ્તારમાં નુકસાન પહોંચે છે. દાવો કરાઈ રહ્યો છે કે યુક્રેન પર રૂસે આવા જ વેક્યુમ બોમ્બથી હુમલો કર્યો છે. વેક્યુમ બોમ્બમાં વિસ્ફોટ બાદ વધુ પ્રમાણમાં નાના બોમ્બ નીકળે છે. આ નાના બોમ્બ નિર્ધારિત લક્ષ્યની આસપાસ પણ તબાહી મચાવે છે. આ બોમ્બ લાંબા સમય સુધી જમીન પર પડ્યા રહી શકે છે. યુદ્ધ ખતમ થઈ ગયા બાદ પણ લોકો પર વેક્યુમ બોમ્બની ઝપેટમાં આવવાનો ખતરો છે. યુક્રેન બોર્ડર પર ફસાયેલા વિદ્યાર્થીની મદદ માટે આગળ આવી છે ધાર્મિક સંસ્થાઓ. વિદ્યાર્થીઓને જમવાની વ્યવસ્થા ધાર્મિક સંસ્થાઓએ કરી છે. ભારત માતા કી જય! ભારતીયોની વહારે યુક્રેનને અડીને આવેલા પાડોશી દેશો. ભારતીયોની વહારે ધાર્મિક સંસ્થાનો. પ્રધાનમંત્રીનો એક કોલ અને સ્વામિનારાયણ સંસ્થાએ શરૂ કરી યુદ્ધના ધોરણે જમવા રહેવાની વ્યવસ્થા. રોજે રોજ 2000થી વધુ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને અપાઈ રહ્યું છે ભોજન. યુક્રેન રશિયા યુદ્ધમાં બોર્ડર પર ફસાયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ માટે મદદનો ધોધ વરસ્યો છે. સરહદ પર -15 ડિગ્રી તાપમાન છે. આમ છતાં આ વિદ્યાર્થીઓનો જોમ જુસ્સો બુલંદ છે, કારણ કે હાથમાં ધ્વજ અને ભારતીય પાસપોર્ટને કારણે તેમને પોલેન્ડ, રોમાનિયા, હંગેરી જેવા દેશો મદદ કરવા તૈયાર છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દિવસ રાતના ઉજાગરા કરી દરેક ભારતીયોની ચિંતા કરી રહ્યા છે. તેનું જ આ પરિણામ છે કે ઓપરેશન ગંગા અભિયાનમાં એક વ્યક્તિ સાથ સહકાર આપી રહ્યો છે. BAPS ઉપરાંત ઇસ્કોન પણ હંગેરી, રોમાનિયા સહિતના દેશોમાં વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. તો હંગેરી, પોલેન્ડ, રોમાનિયા દરેક જગ્યાએ ઇસ્કોનના મંદિર છે અને દરેક જગ્યાએ ઇસ્કોન મંદિર જે છે એ ભારતીયો જે બોર્ડર છોડીને આવી રહ્યા છે તેમને દરેક પ્રકારની જે મદદ જોઈતી હોય તે કરી રહ્યા છે. આશરે શનિ રવિની અંદર આશરે 1200 જેટલી પ્લેટોનું પ્રસાદનું વિતરણ કર્યું. ઓપરેશન ગંગા અંતર્ગત વાયુસેના પણ રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં લાગ્યું છે. ઇસ્કોન મંદિર સંસ્થા પાછલા 3-4 દિવસમાં 1200થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને જમવાની વ્યવસ્થા કરી છે. વિદ્યાર્થીઓ ભૂખ્યા તરસ્યા ન રહે તે માટે સતત પ્રયત્નો તેજ થયા છે. એક જ ઉદ્દેશ્ય છે, સહી સલામત રીતે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ સ્વદેશ પરત ફરે. સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. તો ઓપરેશન ગંગા હેઠળ યુક્રેનથી વિદ્યાર્થીઓ પરત ફરી રહ્યા છે. યુક્રેનથી ભારતીય મૂળના વિદ્યાર્થીઓને વતન પરત ફરવામાં મદદ કરવા માટે ખુદ જનરલ VKC પોલેન્ડ પહોંચ્યા છે. યુક્રેનના પાડોશી દેશોમાંથી આ વિદ્યાર્થીઓને ભારત પરત મોકલાઈ રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીના નિર્દેશ મુજબ 4 કેન્દ્રીય મંત્રી યુક્રેનના આસપાસના દેશોમાં પહોંચ્યા અને ત્યાંથી ઓપરેશન ગંગા હેઠળ વિદ્યાર્થીઓને વિમાનમાં બેસાડીને વતન મોકલી રહ્યા છે. વિમાનમાં સવાર વિદ્યાર્થીઓના ચહેરા પર વતન પરત ફરવાની ખુશી દેખાઈ રહી છે. તેઓએ ભારત માતા કી જયના નારા પણ લગાવ્યા હતા. તો બુલેટિનમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. વેલકમ બેક. સમાચારમાં આગળ વાત કરી રાજકોટની ધોરાજીમાં પોલીસ કર્મી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. રેલવે સ્ટેશન પર ફરજ બજાવતા 2 પોલીસ કર્મી પર હુમલો થયો. અજાણ્યા શખ્સોએ પોલીસ પર હુમલો કર્યો હતો. તો ધોરાજી પોલીસના 2 કર્મીઓ પર હુમલો થતા તેઓ ઘાયલ થયા હતા, જેમને હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે દાખલ કરાયા છે.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ધોરાજીના રેલવે સ્ટેશન પાસે રહેતા લોકો અને ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકોને કોઈ બાબતે માથાકૂટ થઈ હતી. સંવાદદાતા મુનાફ જોડાયા છે ફોન લાઈન પર. મુનાફ, જેવી રીતે પોલીસ કર્મી પર હુમલાની આ સમગ્ર ઘટના સર્જાઈ છે, શું હતો મામલો? બિલકુલ, આપણે જાણો રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીની વાત છે. ધોરાજીના 2 પોલીસ કર્મીઓ પર રાતના સમયમાં હુમલો થયો હતો. ધોરાજી રેલવે સ્ટેશન પાસે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ગયેલ 2 પોલીસ કર્મીઓ પર હુમલો થયો હતો. ધોરાજી પોલીસના 2 કર્મીઓ પર હુમલાના ઘાયલ થયેલ તેઓને તાત્કાલિક ધોરાજી હોસ્પિટલ સરકારીમાં દાખલ કરવામાં આવેલ હતા. પરંતુ માહિતી મુજબ રેલવે સ્ટેશન પાસે રહેતા લોકો, ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકોને કોઈ બાબત અન્ય બાબતે માથાકૂટ થઈ હતી અને માથાકૂટના હતા સ્થાનિક ધોરાજી પોલીસ સ્ટેશન ફોન કરી બોલાવતા તાત્કાલિક ધોરણે પોલીસ ઘટનાએ સ્થળે પહોંચી અને કાયદો વ્યવસ્થા ન બગડે તે માટે પોલીસ સ્ટેશને પહોંચી હતી અને મામલે વધુ ઉગ્ર ન સ્વરૂપ ધારણ કરે તેના માટે અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા પોલીસ ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને પોલીસ અત્યારે તપાસ ચાલુ કરી છે. તજવીજ તપાસ કે અત્યારે જે હુમલો કરનાર અજાણ્યા શખ્સો જે કોણ છે તેની તપાસ અત્યારે કરી રહી છે. જી બિલકુલ મુનાફ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો રાજકોટના જસદણમાં વધુ એક વખત વ્યાજખોરોના ત્રાસથી એક પરિવારના માળો પીખાયો હોવાનું સામે આવ્યું. જસદણમાં વ્યાજખોરોના ત્રાસને કારણે પિતા પુત્રને મોતને વહાલું કરવું પડ્યું. મૃતકે આપઘાત પહેલા તેમના ભત્રીજાને ફોનમાં કહ્યું હતું કે આપણા છેલ્લા રામ છે. ત્યારબાદ દવા પીને મોતને વહાલું કરી લીધું. જસદણમાં રહેતા તેમજ હેર સલૂનનો વ્યવસાય કરતા પિતા પુત્રએ ઝેરી દવા ગટગટાવીને આપઘાત કરી લેતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી છે. ત્યારે પોલીસની પૂછપરછમાં મૃતકને પરિવારજનો દ્વારા આપઘાત પાછળ વ્યાજખોરો કારણભૂત હોવાનું જણાવ્યું. સમગ્ર મામલે જસદણ પોલીસ દ્વારા મૃતકના મોટા ભાઈના દીકરાની ફરિયાદના આધારે વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.